Okay, so today is our third and the final class on Dream Children by Charles Lamb. And in our previous class, we have been reading about Lamb's story about his brother John Lamb. So the the poor uncle of the imaginary children of Charles Lamb. So here we saw that Lamb narrated a kind of a highly pathetic story about his brother John Lamb, and hearing that tragic story of their poor uncle John, the children began to cry, and they requested their father not to tell them anything more about their uncle John Lamb. And then they requested their father to tell them the story about their dead mother. Okay, so here we come to the most attractive uh, portion of this essay, possibly the climactic point of this essay, where Lamb tells to his imaginary children about the story of his unresponsive love to his beloved Anne Simmons. And we all have already known that tragic story, that pathetic story about Lamb's unresponsive love. So here, Lamb narrates that story in a disguised manner. So Lamb here says that, then I told how for long, 7 long years, in hope sometimes in despair, yet persisting ever, I quoted the fair Alice W-N. So here W-N actually means Alice Winterton. Okay, but here Alice Winterton is actually a fictitious name. Okay, so Alice Winterton is not actually uh, that woman who Charles Lamb lost in his personal life. So here Alice Winterton is a feigned name which Lamb gives to Anne Simmons. Anne Simmons, that is the real name of his beloved Anne Simmons, whom Lamb quoted without success, as we know. So in this line, Lamb recalls that tragic experience of his love relation with Anne Simmons, whom he loved from his childhood. So, with this feigned name Alice Winterton, Lamb alludes to his early love to Anne Simmons. Okay. So here, Lamb tells about the tragic story and how, for long years, he tried to uh, gain the attention of Anne Simmons, or here Alice Winterton, though he is actually uh, uh, that story he is narrating to his children is not completely a real version of his personal life or personal relation with Anne Simmons. Anyway, so it is a kind of a uh, imaginary uh, relationship. Anyway, and as much as children could understand, I explained to them what coyness and difficulty and denial meant in maidens. So maidens, that is unmarried girls. So unmarried girls, তাদেরকে সাধারণত কিভাবে ইমাজিন করা হয় যে they are very much coy, that is very much shy, and they never readily accept any love proposal from men. Uh, that means that they are very much they have a kind of moral principle or sexual morality. So that is meant by this line, যেটা হচ্ছে যে any patriarchal society যেটা সবসময়
যে ইমাজিন করে, উইমেন কাইন্ডকে তারা এইভাবে ইমাজিন করে যে the women are beautiful and acceptable when they are very much shy. And it is the duty of the lover to break the coyness or of that beloved. Okay, যে যেটা আমরা পড়েছি সেই বিখ্যাত যে পোয়েমটি টু হিজ স্পাই মিস্ট্রেস, অ্যান্ড্রু মার্ভেলের লেখা, তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছো। পড়েছো কি কেউ পোয়েমটা টু হিজ স্পাই মিস্ট্রেস? হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার পড়েছি। খুব ইন্টারেস্টিং পোয়েম। ওখানে দেখা যাচ্ছে যে যে বিলাভেটের যে কয়নেস, তার যে লজ্জা, সেটাকে ভাঙার জন্য লাভার কত রকমের প্রচেষ্টা সে করে যাচ্ছে এবং নানান রকমের সে বিলাভেটকে বোঝাচ্ছে যে এই কয়নেসটা যে তাকে শেষ পর্যন্ত মানে সাফার করাবে। ইট উইল লিড টু যে আনসাকসেস, ইট উইল লিড টু ডিসপেয়ার অ্যান্ড কমপ্লিট ফিউটিলিটি। হ্যাঁ, নানান রকমের সে বলছে যে এই লজ্জা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি কি হবে, যে শেষ পর্যন্ত তো যে এই লজ্জা, যে তার তোমার যে রূপ, এই সব কিছু কি হবে, যে ইট উইল টার্ন ইনটু ডাস্ট, টার্ন ইনটু অ্যাশেস, যার ফলে যে সেই লজ্জা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এই যেটা খুব ইন্টারেস্টিং দ্যাট দ্য লাভার ইজ আস্কিং হিজ বিলাভেড টু ব্রেক দি কাইন্ডনেস, যে লজ্জা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তাকে নানান রকম ভাবে সে পার্সিউ করছে। আবার এই ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং যে একই সঙ্গে আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ আবার কি কল্পনা করে যে নারী সে খুব লাজুক হবে এবং তার সেক্সুয়াল মোরালিটি থাকবে, এবং তা না হলে তার কোনো মূল্য থাকে না। আর একই সঙ্গে আবার কি হচ্ছে, লাভার বারবার তাকে যে পারসুয়েট করছে যে টু ব্রেক দ্য কয়নেস, টু যে to completely ignore her sense of or principle of sexual morality. এই জায়গাটা খুব ইন্টারেস্টিং, মানে এই যে দ্বিচারিতা যেটা আমরা প্যাট্রিয়ার্কাল সোসাইটির মধ্যে দেখি, যে মানে তারা মানে নারীকে একটা সোনার পাথর বাটি হিসেবে দেখতে চায়, মানে সে তার সেক্সুয়াল মোরালিটিও থাকবে, আবার সে লাভারের ইচ্ছে অনুযায়ী তার কাছে সে আবার সারেন্ডারও করবে। তা এরকম ভাবে ইমাজিন করে একটা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। আমরা ধরে নিই যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ খুব র্যাশনাল, খুব লজিক্যাল, কিন্তু আমরা যদি এই দিকগুলোকে প্রশ্ন করি তাহলে দেখা যায় যে কি ভয়ঙ্কর রকমের ইলজিক্যাল যে প্যাট্রিয়ার্কাল সোসাইটি। এই প্যাট্রিয়ার্কাল সোসাইটিটা অ্যাকচুয়ালি তৈরি করেছে কারা? পুরুষ। এবং পুরুষকে আমরা ধরে নিই যে তারা খুব র্যাশনাল, তারা খুব যুক্তিবাদী, কিন্তু কি ভয়ঙ্কর অযৌক্তিক তারা চিন্তা করে সেটা এখান থেকে বোঝা যায়। এবং এখানেও ল্যাম্ব দেখা যাচ্ছে যে ল্যাম্ব ইজ অলসো এ ভিকটিম অফ দ্যাট প্যাট্রিয়ার্কাল ইমাজিনেশন অ্যাবাউট ওম্যানহুড। এখানেও তিনি ইমাজিন করছেন যে তার বিলাভেড, শি ইজ ভেরি অ্যাট্রাক্টিভ অ্যান্ড শি ইজ ভ্যালুয়েবল জাস্ট বিকজ she was very coy, that is she was very shy. Okay, যেখানে তিনি কথাটা বলছেন যে what coyness and difficulty, so he had much difficulty uh, to explain his love to his beloved. Okay, I explained to them what coyness and difficulty and denial meant in maidens. তা তিনি তাদের বোঝাতে চাইছেন যে মেইডেন্সদের মধ্যে যে তাদের মধ্যে যে রিজার্ভেশন থাকে, সেটাই যেটা তাদেরকে বিউটিফুল করে। জানেন যে তার মধ্যে যে আনউইলিংনেস টু রেসপন্ড টু আ লাভার অ্যাডভান্সেস, সেটা তাকে বিউটিফুল করে। এবং তার মধ্যে তার এই যে ডিনায়ালের যে হ্যাবিট, সেটাও তাকে বিউটিফুল করে। এবং সেটা তিনি চেষ্টা করছেন যে তার চিলড্রেনদেরকে বোঝানো, অর্থাৎ তিনিও তার শিশুদেরকে একটা ভয়ঙ্কর পিতৃতান্ত্রিক শিক্ষা দিচ্ছেন আর কি, যে তোমাদের মা খুব লাজুক ছিলেন, যার ফলে সে খুব সুন্দর ছিল। তার মানে নারী তখনই সুন্দর হয় যখন সে লাজুক হয়।
এবং এই শিক্ষাটাও তিনি তার সন্তানদের দিচ্ছেন। When suddenly turning to Alice, the soul of the first Alice যাই হোক, হ্যাঁ এটা পরবর্তী ক্ষেত্রে একটা অন্য বিষয়ে আসছে। তাহলে এইটুকু আশা করি বোঝা গেছে যে এখানে ল্যাম্ব বোঝাতে চাইছেন যে দেয়ার মাদার ওয়াজ an ideal maiden. She was quite pure and chaste. She was very much innocent. যার ফলে সে যে she was a precious lady, a noble lady. সেই জন্য তিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং she should be respected and loved by all. এইভাবে তিনি তাদের মাকে তিনি রিপ্রেজেন্ট করছেন তার সন্তানদের কাছে। যদি এর মধ্যে যে প্রবলেমটি রয়েছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবার তিনি কি বলছেন, when suddenly turning to Alice, the soul of the first Alice looked out at her eyes with such a reality of representment. আচ্ছা, রিপ্রেজেন্টমেন্ট বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে রিইনকারনেশন। রিইনকারনেশন মানে হচ্ছে যে কোনো একটি রূপ ধারণ করা। দেখো তিনি দেখছেন যে তার যে ডটার, ওর নাম অ্যালিস, সেই অ্যালিস সে কি হচ্ছে যে তার মায়ের রূপ ধারণ করছে হঠাৎ, এটা তার মনে হচ্ছে আর কি। এটা তার ইমাজিনেশন হতে পারে, মানে ইলিউশন হতে পারে, বা এটাও হতে পারে যে his imaginary daughter may look after his beloved, that is Anne Simmons, or here Alice Winterton. So when suddenly turning to Alice, the soul of the first Alice looked out at her eyes. Soul of the first Alice. First Alice means Alice Winterton, that is their mother or his imaginary wife, looked out at her eyes. যে হঠাৎ করে তিনি তার মেয়ের চোখে আর কি তিনি যে তার স্ত্রীকে দেখতে পেলেন, উইথ সাচ এ রিয়ালিটি অফ রিপ্রেজেন্টমেন্ট, এবং তাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন হঠাৎ করে যেন তার যে স্ত্রী, যে মৃত স্ত্রী হঠাৎ জেগে উঠছে তার কন্যার চোখের মধ্যে, তার চেহারার মধ্যে। যাই হোক, এটাও একটা খুব ইন্টারেস্টিং দিক, যেটা সন্তানের মধ্যে দিয়ে পিতামাতার রূপকে দেখতে পাওয়া। এটা অনেকে এইভাবে কল্পনা করতে পছন্দ করে আর কি। যার ফলে হঠাৎ কি হলো যে সাডেনলি ল্যাম্ব বিকামস অ্যাওয়ার দ্যাট দ্য ইয়াং অ্যালিস লুকস সো মাচ লাইক হার মাদার। So he gets confused about her identity, whether it is the child Alice or the mother. ঠিক আছে? That I became in doubt which of them stood there before me or whose that bright hairs was. ঠিক আছে? এখন তার মধ্যে একটা কনফিউশন তৈরি হচ্ছে এসএইচটার মধ্যে। And while I stood gazing, both the children gradually grew fainter to my view. তো যখন তিনি কি করলেন যে খুব ভালো করে ওটাকে লক্ষ্য করার চেষ্টা করলেন, যে তার সেই ইমাজিনারি ডটার অ্যালিস, ইয়াং অ্যালিসকে তিনি যখন আরো বেশি ক্লোজলি ওয়াচ করতে গেলেন। এটা সাধারণত ড্রিমে হয়, যখন কোনো কিছু ক্লোজলি ওয়াচ করার আমরা চেষ্টা করি তখন কি হয় যে সেটা ফেড করে যায়। ড্রিমে কখনোই কোনো কিছু ক্লোজলি ওয়াচ করা যায় না, মানে যেহেতু ড্রিমটা হচ্ছে যে এটা আনকনসিয়াসে ঘটে আর কি। তাই when we try to become conscious, তখন কি হয় যে immediately the dream যে it breaks, বুঝে গেল, সেটা সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে যায়। While I stood gazing, both the children gradually grew fainter to my view, receding অর্থাৎ আস্তে আস্তে সেটা সরে যাচ্ছে, and still receding till nothing at last but two mournful features. কিছুই আর থাকলো না, but বলতে এখানে except two mournful features,
figures were seen in the uttermost distance, which, without speech, strangely impressed upon me the effects of speech. Uh, so everything now appears to him as an illusion, almost uh, যে ভেরি ভেগ, যেটাকে তিনি মানে ভালো করে দেখতেও পারছেন না আর কি, যে সেটা কি বলছে তারা, যে impressed upon me the effects of speech. We are not of Alice, nor of thee, nor are we children at all. The children of Alice called Bertram father. অ্যালিস অ্যালিস বলতে অ্যাকচুয়ালি অ্যান সিমন্স, তার যে সন্তান তারা অ্যাকচুয়ালি কে, তাদের পরিচয় কি, দে আর কল্ড বার্ট্রাম ফাদার। বার্ট্রাম ফাদার কেন বলা হচ্ছে, যে এখানে যে অ্যাকচুয়ালি যে অ্যান সিমন্স এর কথা বলা হচ্ছে, whom Lamb used to love, she actually got married to Mr. Bartram. মিস্টার বার্ট্রামের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি। So Bartram was a pawnbroker in the Leicester Square in London. So the children of Alice or Anne Simmons would naturally be the children of Mr. Bartram and not of Charles Lamb. যার ফলে সেই যে সন্তানদের কথা তিনি বলছেন, যেটা হয়তো তার ইমাজিনেশন, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অ্যালিস বা অ্যানের যে সন্তান তারা হচ্ছে বার্ট্রামের সন্তান। ঠিক আছে। So the children sitting before him are actually born of Mr. Bartram and Anne Simmons. Okay. ঠিক আছে, সেই জন্য বলা হচ্ছে বার্ট্রাম ফাদার, দে আর কল্ড বার্ট্রাম ফাদার। উই আর নাথিং লেস দেন নাথিং অ্যান্ড ড্রিম, সো দে আর অনলি ড্রিমস। উই আর অনলি হোয়াট মাইট হ্যাভ বিন, যে আমরা হচ্ছে সেটাই যেটা হতে পারত। সো ইমাজিনেশনের মাধ্যমে আমরা সেটাই যে দেখার চেষ্টা করি, সেটাই এক্সপিরিয়েন্স করার চেষ্টা করি, হোয়াট মাইট হ্যাভ বিন, যেটা হতে পারত। And must wait upon the tedious shore of Lethe. Tedious shore of Lethe. Lethe এটা তোমরা অনেক জায়গায় পেয়েছো, এটা রেফারেন্স O2 নাইটিঙ্গেলও আছে। সো Lethe refers to the river of forgetfulness. এটা হচ্ছে যে গ্রিক মিথোলজিতে আছে। সো ইট ইজ দ্য রিভার অফ হেটস অর দি আন্ডারওয়ার্ল্ড। যে কি হয় যে whoever drank of its water, তখন কি হয় যে they completely forget about their past। তাই তো, যে ওই লিথে রিভারে যদি কেউ স্নান করে বা ডুব দেয় বা সেটার জল যদি কেউ খায়, তাহলে সে কি হয় যে সে তার যে পূর্বজন্মের কথা সে ভুলে যায়। ঠিক আছে। দেখো লিথে, লিথে কথাটার অ্যাকচুয়ালি মিনিং হচ্ছে, মানে গ্রিক ওয়ার্ড অ্যাকচুয়ালি, যার মানে হচ্ছে অবলিভিয়ান, মানে হচ্ছে বিস্মৃতি। দেখো এখানে এই লিথে রিভারের যে কথাটা এখানে বলা হচ্ছে, রেফারেন্সটা, সেটা অ্যাকচুয়ালি কি মিন করছে, যে দ্য চিলড্রেন আর অলসো ইমাজিনারি, সো দে ক্যানট বিকাম আ রিয়ালিটি ফর মিলিয়নস অফ ইয়ার্স। তারা কখনোই বাস্তবে পরিণত হবে না। এই যে যে সোলকে কি করতে হয়, যে ওয়েট করতে হয় ফর লং, যে ফর লং পিরিয়ড অফ টাইম, যে যে কি হয় যে টু রিবর্ন এগেইন, বুঝা গেল, তাকে ওয়েট করতে হয় যে আবার নতুন করে জন্ম নিতে। তাই সেই সেই রেফারেন্সটাও এখানে রয়েছে। হ্যাঁ, সেই আইডিয়া অফ দ্য সোল ওয়েটিং ফর ইনকার্নেশন সিটিং অন দ্য ব্যাঙ্কস অফ রিভার লিথে। এটা একটা যে মিথোলজিক্যাল যে যে স্টোরি
which actually যেটা কি করে যে popularizes this kind of belief, হ্যাঁ। এবং এটা আমরা পাই অনেক যে টেক্সটেই এটা রেফারেন্স কিন্তু রয়েছে, হ্যাঁ। যেটা আমরা মিল্টনের পোয়েমে পাই, ভার্জিলের পোয়েমে পাই এই রেফারেন্সগুলো, ঠিক আছে। তা কি হচ্ছে যে ওয়েট আপন দ্য টিডিয়াস সোর্স অফ লিথে মিলিয়নস অফ এজেস বিফোর উই বিকাম এক্সিস্ট, উই হ্যাভ এক্সিস্টেন্স অ্যান্ড এ নেম। সো তাদের কি হচ্ছে যে অ্যান্ড এ নেম বলতে টু যে to become the actual children of land and Simmons. Okay, তাই সেটা হতে গেলে তাদেরকে কি করতে হবে, মিলিয়ন্স অফ এজেস তাদেরকে ওয়েট করতে হবে অন দ্য টিডিয়াস সোর্স অফ লিথে। টিডিয়াস এই কারণেই বলছে যেহেতু মিলিয়ন্স অফ ইয়ার্স তাকে ওয়েট করতে হবে, যে কোনো একটা সময় এসে হয়তো সেটা বাস্তবে পরিণত হয়। And immediately awaking, I found myself quietly seated in my bachelor armchair. Very beautiful expression, bachelor armchair. এটাকে কোন কোন ফিগারস অফ স্পিচ বলা হয়? ব্যাচেলর আর্মচেয়ার। পার্সনিফিকেশন স্যার। পার্সনিফিকেশন, হ্যাঁ হতে পারে পার্সনিফিকেশন। আর কিছু? আর্মচেয়ারটা কি ব্যাচেলর হতে পারে? না, সে তো ব্যাচেলর হতে পারে না। পারে না। ব্যাচেলর চার্লস ল্যাম্ব। চার্লস ল্যাম্ব। তাহলে কি হলো যে যে অ্যাডজেক্টিভ যেটা সেটা ইট ইজ ট্রান্সফার ফ্রম দ্য পার্সন টু অ্যান অবজেক্ট, তাই তো? এটাকে ট্রান্সফার এপিথেট বলে। এপিথেট মানে অ্যাডজেক্টিভ। মানে হ্যাঁ, যখন অ্যাডজেক্টিভ অনেক সময় কি হয় যে যাকে মডিফাই করা উচিত তাকে না করে অন্য কিছুকে মডিফাই করে, কোনো পার্সনকে মডিফাই না করে সে কি করে, কোনো অবজেক্ট মডিফাই করে, তখন আমরা সেটাকে ট্রান্সফার এপিথেট বলি। বুঝা গেল? যে ব্যাচেলর ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য এসেইস্ট, নট দ্য আর্ম চেয়ার। সো ইট ইজ ট্রান্সফার এপিথেট দ্যাট ল্যাম্ব ইজ অ্যাপ্লাইং। হ্যাঁ, এটা পার্সনিফিকেশনও হতে পারে। So quite seated in my bachelor armchair where I had fallen asleep with the faithful brigade unchanged by my side. Faithful brigade বলতে এখানে কার কথা বলা হচ্ছে? Lamb's faithful sister. So Lamb's faithful sister, to him Lamb gives the name brigade. মানে এই নামে তিনি তাকে ডাকতেন, এটা তার নিক নেম আর কি, ল্যাম্বের দেয়া আর কি। মানে ব্রিগেড বলতে অ্যাকচুয়ালি তিনি কি বলতে চাইছেন যে সেন্ট ব্রিগেড, হ্যাঁ, আর সেন্ট ব্রাইড। সেন্ট ব্রাইড একজন নান ছিলেন আর কি, সেই নাম থেকেই হয়তো তিনি তাকে ব্রিগেড বলতেন, ঠিক আছে। সেখানে তিনি বলছেন ফেথফুল ব্রিগেড, আনচেঞ্জড বাই মাই সাইড। আনচেঞ্জড বাই মাই সাইড মানে সে একই রকম রয়েছে। সো ল্যাম্ব ওয়েকস আপ। স্যার একবার একটু বলেন ওই ফেথফুল ব্রিগেডটা। ফেথফুল ব্রিগেড বলতে তিনি তার যে বোনের কথা বলছেন, মানে মেরির কথা বলছেন। ব্রিগেড কেন বলছেন? কারণ তিনি তাকে এই নামে ডাকতেন, এটা একটা নিক নেম আর কি, যেটা তিনি দিয়েছিলেন। কেন? যে এটা অ্যাকচুয়ালি ব্রিগেড বলতে কার কথা বলা হচ্ছে? সেন্ট ব্রাইডের কথা বলা হচ্ছে। সেন্ট ব্রিগেড আর সেন্ট ব্রাইড মানে যিনি একজন নান ছিলেন, তো তার নামে তাকে সেই নামে তাকে ডাকতেন আর কি, তার বোন। সেই জন্য এখানে ফেথফুল ব্রিগেড বলছেন, এবং নামটি সরাসরি বলছেন না, কারণ আমরা দেখছি এখানে ল্যাম্ব কোনো নামই সরাসরি বলছেন না, বা কোনো নাম বললে সেটাকে একটা ফেইন্ড নেমে যে অ্যালিউট করছে, বুঝা গেল? মানে অনেকটা মিল আছে সেই নামের সঙ্গে, কিন্তু পুরোপুরি মিল নেই, এভাবে তিনি নামটা বলছেন আর কি, একটা ইঙ্গিত ধর্মী নাম বলছে। তারপরে তার বোনের কথা সরাসরি তিনি না বলে ব্রিগেড বললেন, ঠিক আছে। সো হিয়ার উই সি দ্যাট ল্যাম্ব ফাইনালি ওয়েকস আপ টু ফাইন্ড হিমসেলফ ইন হিজ ব্যাচেলর আর্মচেয়ার where he had fallen asleep and had been daydreaming. So sitting, he finds finally his sister was sitting
beside him. এখানে তার বোনের কথা আমরা তো অনেক আগেই জেনেছি, সেই তাদের যে প্যাথেটিক স্টোরি সেটা আমরা সবাই জানি। and Lamb's the essential humanity that appears in his noble uh, sacrifice for his sister, and his loyalty as a brother, যেটা আমরা দেখেছি যে he sacrificed his own comfort and everything for his sister's sake. এবং ল্যাম্ব যে ব্যাচেলার থেকে গেলেন সারা জীবন, সেটার পেছনেও কারণ হচ্ছে তিনি তার বোনকে দেখাশোনা করতেন। সেগুলোকে আমরা সবাই জানি। তাহলে যেটা আমরা আগেই জেনেছি আর কি, যার ফলে আমি এগুলো আর সেই ডিটেলে যাচ্ছি না। সো he was also forced to give up the idea of marriage because of his sister. He had to look after him. তাহলে এগুলো আমরা সবাই জানি। সেই জন্যই তিনি এখানে বোনের রেফারেন্সটা দিচ্ছেন, unchanged by my side, but John L. or James Elia was gone forever. John L., that is John Lamb, that is his brother, is also referred to in his collection of essays, which is also called Essays of Elia. So here James Elia actually refers to John Lamb, his brother, and he was gone forever. সেটা তো আমরা আগেই পড়েছি। তা এখানে আমরা যেই জায়গাটা দেখছি যে একদম শেষের দিকে, সেটা যখন আমরা মানে ফাইনাল যে পোর্শনে যখন আমরা আসছি, তখন আমাদের মধ্যে যে ঠিক আছে। So we see that this essay is highly moving and almost heart-rending. যে কিভাবে যে তার যে ট্র্যাজিক স্টোরিটাকে তিনি তার ইমাজিনারি চিলড্রেনদের সামনে তুলে ধরছেন, his relationship with his grandmother and his and the tragic story of his brother, dead brother, and also his tragic story of love. এই সব কিছুই কি হচ্ছে যে একটা ডিপ প্যাথোস তৈরি করছে এর মধ্যে, বুঝা গেল? So the whole essay is imbued with the tragedy of his life. So we see how in this essay Lamb gives a concrete shape to his unfulfilled paternal longings. বুঝা গেল? যে প্যাটার্নাল লঙ্গিংস, এটাও আগের ক্লাসে আমি বলেছি আর কি। তা সেই প্যাটার্নাল লঙ্গিংস যে পিতা হওয়া, সন্তানের থেকে যে আনন্দ, সেটাকে উপভোগ করার যে সুযোগ, যেটা থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন আর কি, সেই জন্য তার মধ্যে যে কষ্ট, সেটাকে এখানে তিনি তুলে ধরছেন আর কি। সো হিজ আনফুলফিলড, যেটাকে আমরা বলছি প্যাটার্নাল লঙ্গিংস। So we see that pathos is the keynote of this essay. Okay. একদিকে যেমন ল্যাম্ব দেখাচ্ছেন যে তার যে ড্রিমি যে রেমিনিসেন্স, হ্যাঁ, যে কিভাবে তিনি তার যে লাইফের স্টোরিগুলোকে তিনি তুলে ধরছেন, এবং তার প্রত্যেকটা ঘটনার মধ্যেই যে ট্র্যাজিক নোট রয়েছে, সেটা ভীষণ রকম ভাবে যে প্যালপেবল, যেটা আমরা দেখতেই পাচ্ছি। এবং যেখানে ড্রিম চিলড্রেনরা একদম শেষের দিকে আমরা যখন দেখছি যে তারা ফেড করে যাচ্ছে, যখন তারা ওই কথাটি বলছে যে উই আর নট অফ অ্যালিস, নট অফ দি, উই আর জাস্ট হোয়াট মাইট হ্যাভ বিন, যে কথাগুলো যখন বলছে, যে তখন কি হচ্ছে, সেই প্যাথোসের কি হচ্ছে যে একটা ক্লাইমেটিক যে পজিশনে পৌঁছচ্ছে, বোঝা গেল? যে হাউ ইট ক্রিয়েটস দ্য ক্লাইম্যাক্স অফ প্যাথোস, সেটা আমরা দেখছি। ল্যাম্বের যে তার যে ফ্রাস্ট্রেশন আউট অফ হিজ আনফুলফিলড কনজুগাল লাইফ অ্যান্ড জয়স অফ হ্যাভিং এ ফ্যামিলি, সেটা তার যে
the pathos that is coming out of that feeling, unfulfilled desire, সেটা কিভাবে প্রমিনেন্ট হচ্ছে একদম শেষে এসে আর কি। কিন্তু এই প্যাথোজের মধ্যে যেটা রিমার্কেবল এসে, যেটা আমরা দেখছি যে সেটা কিন্তু সেই অর্থে মরবিড নয়, মানে মরবিড বলতে যে যে ভীষণ রকম যে শুধু কষ্টের কথা বলছে, যে এই কষ্টের মধ্যে শুধুই হতাশা এবং শুধুই পার্সোনাল যে লস অ্যান্ড মোর্নিং, ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক তা নয়। যার ফলে এসটা কিন্তু সেই অর্থে যে মরবিড নয়, বা যে তার যে কষ্ট সেটাই যে সবকিছুকে ওভার পাওয়ার করে যাচ্ছে তা কিন্তু নয়, কারণ সেটার মধ্যে আরো অনেক কোয়ালিটিস রয়েছে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেটা কি যে যে প্যাথোসের সঙ্গে কিন্তু একই সঙ্গে একটা সেন্স অফ জেন্টাল হিউমার রয়েছে। সো a beautiful blend of deep pathos and gentle humor that makes this essay quite remarkable. হ্যাঁ, এবং এসেটার যে স্টাইল, মানে তার যে প্রোজ স্টাইল, সেটাও খুবই রিমার্কেবল। যে আমরা দেখছি যে তার যে পোয়েটিক্যাল ইউজ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, সেটা কিভাবে যে তার যে এসেটার যে সাবজেক্ট বা তার যে ইমোশনাল মুড, সেটার সঙ্গে যে তার যে পোয়েটিক্যাল ইউজ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা কিভাবে ফিট করছে, দ্যাট ইজ অলসো কোয়াইট ইন্টারেস্টিং টু টু নোটিস। ওকে, এবং পুরো এসেটার মধ্যে আমরা দেখছি যে কোথাও কিন্তু তিনি খুব একটা যে লার্নেড এক্সপ্রেশন ইউজ করছেন তা কিন্তু নয়, যে খুবই সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ তিনি ব্যবহার করছেন। সেই জায়গাটাও রিমার্কেবল জায়গা। তাহলে যে যেটা আমরা দেখছি, যেটাকে মানে বলা যেতে পারে মানে সিম্পল আর্টলেসনেস, হ্যাঁ, যে অকারণে যে যে আর্টি হওয়ার যে চেষ্টা, মানে অনেক সময় লিখতে গিয়ে আমরা সবসময় দেখা যায় যে আমাদের যে বক্তব্য বা যে বিষয় সেটাকে ছাপিয়ে যায় আমাদের লিখন শৈলী, মানে কথার যে চরকিবাজি যেটাকে বলে আর কি, সেটা সবকিছুকে ছাপিয়ে যায়। যে আমি যে দারুণ লিখতে পারি সেটাই বারবার যেন প্রকট হয়, যেন বারবার আমি বোঝাতে চাইছি যে আমি দেখো আমি কত সুন্দর লিখছি। কিন্তু লেখার মূল যে বিষয়, যে তার যে ভাবাবেগ, সেটাকে যদি লেখনী ছাপিয়ে যায় তাহলে কি হয় যে সেই লেখাটা খুব একটা বেশি আকর্ষণীয় হয় না। তা এখানে যে লেখার মধ্যে যে আর্টলেসনেস, সিম্পল যে আর্টলেসনেস, দ্যাট মেক্স দিস এসে কোয়াইট রিমার্কেবল। ঠিক আছে, এবং যে রিদমিক্যাল যে সেন্টেন্স তিনি ব্যবহার করছেন সেটা অনেকটাই যে কি হচ্ছে যে এসেটির যে তার যে বিউটি সেটাকে ইন্টেন্সিফাই করছে। And that is why this essay is called a lyric in prose. হ্যাঁ, যেন গদ্যে লেখা একটা কবিতা। ঠিক আছে, তাহলে মোটামুটি আমাদের আজকে যে আলোচনা এখানে শেষ হলো, এবং ড্রিম চিলড্রেন স্যার নিয়ে আমাদের যে ডিসকাশন এখানে শেষ হচ্ছে। এবার তোমাদের কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে করতে পারো। স্যার হুম। স্যার হোয়াট ইজ অ্যান এসে আর হাউ মেনি টাইপস অফ এসেস আর দেয়ার, একটু যদি বলতেন। ও, এসে বলতে যে যে একটা হতে পারে যে কিরকম, যে যেগুলো হচ্ছে যে শুধুমাত্র ইনফরমেশনের জন্য যেগুলো লেখা হয়, যেগুলো রিপোর্টের মতন, সেগুলো একটা এসে হতে পারে। যে টাইপ অফ রিপোর্টস যেগুলো আমরা যে কিরকম হতে পারে, যে সংবাদপত্রে যে ধরনের আমরা লেখাগুলো দেখি, যেখানে যেগুলো খুব আর্গুমেন্টেটিভ হয়, মানে যার মধ্যে খুব লজিক্যাল যে লেখা যেগুলো আর কি, যেগুলো নানা রকম যুক্তি দিয়ে আর্গুমেন্ট দিয়ে একটি বিশেষ ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, সেটা এক ধরনের এসে, মানে ওটা অনেকটা আর্টিকেলের মতন। আবার এসে কেমন হতে পারে, ফিলোসফিক্যাল এসে হতে পারে, যেখানে কোনো মানে ফিলোসফিক্যাল কোনো আইডিয়াকে তুলে ধরা হচ্ছে। যেমন ধরো যে 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 কোনো যে যে ফিলোসফার যে লেখা, যেমন প্লেটোর কোনো লেখা বা অ্যারিস্টটলের কোনো লেখা, সেগুলোকে আমরা এসে হিসেবে, যদিও সেই সময় এসে লেখার যে
ট্র্যাডিশনটা ছিল না, এসে লেখার ট্র্যাডিশনটা মূলত এসছে হচ্ছে তোমার রেনেসান্স এজ থেকে, মানে যে ফ্রান্সিস বেকনের টাইম থেকে। বেকনের এসেগুলো আমরা সেই অর্থে ধরতে পারি যে সেগুলো এক ধরনের মানে ফিলোসফিক্যাল যে এসে, যেখানে তিনি এক একদিন এক একটা মানে এক একটা এসেতে এক একটা আইডিয়া নিয়ে তিনি বলছেন যে হোয়াট ইজ ডেথ, হোয়াট ইজ লাভ, বা হোয়াট ইজ উইজডম, এইভাবে তিনি যে বলছেন এক একটা এসেতে, সেগুলোকে আমরা ফিলোসফিক্যাল এসে বলতে পারি। আবার কিছু এসে কেমন হয় যেগুলো হচ্ছে যে যেগুলোর মধ্যে আহ, মানে ফ্যামিলিয়ার এসে, যেগুলোকে বলা হয় যে হ্যাজলিট, যেটাকে ফ্যামিলিয়ার এসে বলছেন। ফ্যামিলিয়ার এসে বলতে যে যেগুলো খুব সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা হয় এবং যার মধ্যে মূলত খুব যে খুবই যে সাধারণ যে জীবনের যে বিভিন্ন যে বিষয়গুলোকে তুলে ধরা হয়। যে যেমন ধরো যে কোনো একটা সিজন নিয়ে লেখা, কোনো পার্সোনাল লাইফের কোনো একটি ঘটনা নিয়ে লেখা, আহ, এরকম আর কি। যে কোনো পার্টিকুলার কোনো যে কোনো কোনো রিয়েল ফিগারকে নিয়ে লেখা। তা এই ধরনের যে লেখাগুলো, যেগুলো হচ্ছে যে খুব কমন টপিক নিয়ে লেখা, যেগুলো হচ্ছে যে which are attached to our common experiences of life, সেই ধরনের এসেগুলোকে আমরা ফ্যামিলিয়ার এসে বলে থাকি। তুমি কোথাও Sir, then বেড়াতে গেলে, can should ভ্রমণ we করলে, belong to the familiar essay? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই ফ্যামিলিয়ার এসে আমরা এটাকে বলতেই পারি। এবং এর মধ্যে যে একটা পার্সোনাল এলিমেন্ট রয়েছে, সেটাও ফ্যামিলিয়ার এসের একটা বৈশিষ্ট্য সেই অর্থে। এবং যেহেতু ল্যাম্ব এই এসেগুলো লিখছেন কোন সময়, এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, যেটা হচ্ছে রোমান্টিক পিরিয়ডে। তাই রোমান্টিক পিরিয়ডের একটা যে বৈশিষ্ট্য, সেটা তো তার এসের মধ্যে ধরা পড়ছে, যেটা ল্যাম্বের যে সমবয়সী তার যে সমসাময়িক আরেকজন যে পোস্ট রাইটার হ্যাজলিট, উইলিয়াম হ্যাজলিট, হ্যাজলিটের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যটা দেখা গেছে। তবে ল্যাম্বের মধ্যে যে তার যে প্যাশন বা তার যে ইমোশনের যে ইন্টেন্সিটি, সেটা অত্যন্ত গভীর। হ্যাজলিটও খুব সহজ সরল এসে লিখতেন, কিন্তু সেটা অতটা তার যে পোয়েটিক যে যে কোয়ালিটি, সেই অর্থে সেইভাবে ছিল না আর কি। যাই হোক, কিন্তু তাদের লেখাগুলো অনেকটা একই ধরনের, মানে পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স, খুবই কমন এক্সপিরিয়েন্সেস, এভরিডে লাইফের যে বিভিন্ন ঘটনা, সেগুলো নিয়ে লেখা। ঠিক আছে, মানে কোনো গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে লেখা নয় কোনো এসেই সেগুলো, যেটা আমরা ওই বেকনের এসের মধ্যে আমরা দেখি। হ্যাঁ, তো হোয়াট ইজ লাভ, এটা নিয়ে কেউ লিখছে, মানে শুরুতেই আমরা যখন দেখি তখন মনে হয় যে এটা গুরুগম্ভীর আলোচনা হবে। এটা তা নয়, যে একেবারে খুব সাধারণ ঘটনা, আমাদের খুব কাছের যে বিষয়গুলো, যেগুলো নিয়ে আমরা সবসময় আমাদের জীবনযাপনের সঙ্গে যেগুলো জড়িয়ে থাকে, সেগুলোকে খুব সাধারণ, খুব সহজভাবে আহ, লেখা আর কি, যার মধ্যে হয়তো যুক্তির ঘনঘটা অতটা থাকে না, অত লজিক্যাল আর্গুমেন্ট থাকে না আর কি। ঠিক আছে, সেই অর্থে রেখে ফ্যামিলিয়ার এসে আমরা বলতে পারি। হ্যাঁ বলো, আর কেউ কিছু বলার থাকলে। আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? নেই, তাই তো? তাহলে আজকে এখানেই শেষ করছি। Okay, sir. ওকে, থ্যাংক ইউ।